Famous American entrepreneur Walt Disney once said, "All our dreams can come true if we have the courage to pursue them." It is a good thing to dream of impossible ventures. For if we dream hard enough and work hard enough, they can come true. So in this journey of knowledge, in this journey of exploring the unknown, we are ready yet again to get started with ITN Satara Smart Mind quiz program. ආරම්භ කරන්නට සූදානම් අදත් ITN Satara Smart Mind ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහන. අපි මුලින්ම බලමු අද අපිත් එක්ක එකතු වෙන මේ පුංචි දුවල පුතාලා කවුද කියලා. වසර 42ක් පුරාවට දැය දූ දරුවන්ට දැනුම බෙදා දුන් සතර ආයතනයත් එක්ක තමයි අපි ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහන ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. ඉතින් හැමෝටම මුලින්ම කියලා ඉන්න ඕනේ අපේ පුංචි පැංචාන්ට තියෙනවා සතර පැංචා පුවත්පත. පෙර පාසල් දරුවන්ට සමනල සතර තියෙනවා. පළවන ශ්‍රේණියට සිඟිති සතර, ඒ වගේම දෙවන ශ්‍රේණියට මිහිරි සතර, තුන්වන ශ්‍රේණියට ටිකිරි සතර, හතර ශ්‍රේණියට හතර සතර, ඒ වගේම පස්වන ශ්‍රේණියට පහ ශිෂ්‍යත්ව සතර සහ 11 වන ශ්‍රේණියට සාමාන්‍ය පෙළ සතර කියලා පුවත්පත් රාශියක් මාසිකව සතර ආයතනයේ විසින් ඔබ වෙත ගෙනෙනවා. ඉතින් හැමෝටම මතක් කරන ගමන් අරගන්න, කියවන්න, දැනගන්න, ජය ගන්න සතර අපි ආරම්භ කරන්නට සූදානම් අද ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහන. ඉතින් හැමෝම දන්නවා අපේ මේ පුංචි දුවල පුතාලට ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහනේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්න වට දෙකක් තිබෙනවා. නමුත් මේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්න වට දෙකට අවතීර්ණ වන්නට මත්තෙන් අපි තෝරා ගැනීමේ වටයක් පවත්වනවා. මේ තෝරා ගැනීමේ වටේ ජයග්‍රාහකයා හෝ ජයග්‍රාහිකාව තමයි පළමු ප්‍රශ්න වටේ මුලින්ම ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නට අපි තෝරගන්නේ. So we are all set and ready to get started with our selection round for today's ITN Satara Smart Mind quiz program. So first let's find out what our little girls and boys have to do in our selection round. Alright, so we are ready to get started with our selection round for today. But first I'm going to tell these little girls and boys how the selection round is going to work. So all of you can see this television screen right over here, right? So what we're going to do first of all is we're going to put 4 photographs in this television screen, and these 4 photographs will be named A, B, C and D. So what you have to do is remember what A was, what B was, what C was and what D was. So we're going to give you about 20 seconds or 15 seconds to remember all those 4 photographs. And then after the time is up, what we're going to do is we're going to shuffle those 4 photographs, right? So the order of those photographs will have changed. So what you guys need to do is, as fast as you can in the computer screen that's right in front of you, you have to put those 4 photographs back in its original order. And you have to press the submit button as soon as you finish. So the person who does this the fastest is going to be the winner of the selection round. ඉතින් තෝරාගැනීමේ වටේ ජයග්‍රාහකයා වන්නේ මේ අනුපිළිවෙල නිවැරදිව මුලින්ම දාලා submit කියන බටන් එක press කරන දරුවා. ඉතින් ඔබට ලකුණු 5කුත් හිමි වෙනවා පළමු ප්‍රශ්න වටේට අවතීර්ණ වනකොට. ඉතින් ලකුණු 5කුත් අතැතිව ඒ වගේම පළමු ප්‍රශ්න වටේ මුලින්ම ප්‍රශ්න කටලයක් තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාවක් හිමි වෙනවා තෝරා ගැනීමේ වටය ජයග්‍රහණය කරන දුව හෝ පුතාට. ඉතින් හැමෝටම තේරුණාද කොහොමද අපේ තෝරා ගැනීමේ වටේ පවත්වන්නේ කියලා? Right, so I think all of our little girls and boys are ready and set to get started with our selection round. So I want all of you to touch your screen once and log into the system so that we can start our selection round. Alright, so all of us have now successfully logged into the system. So now I want all of you to take a look at this television screen, and we are going to display the 4 photographs now. A. Takkali, B. Carrot, C. Badairingu, D. Arthapal. හොඳට මතක තබා ගන්න A කුමක්ද, B කුමක්ද, C කුමක්ද, D කුමක්ද කියලා. Alright, so now your time is up. What we're going to do now is shuffle these 4 photographs and display them again. And then what you have to do is, as fast as you can, put them back in its original order. Right, so here we go. These are the 4 shuffled photographs. As fast as you can, put them back in its original order and press the submit button. Alright, so has everyone successfully submitted? Very good. So
we have just concluded our selection round for today's IT and Satra Smart Mind Quiz program. But we have to take a short break before we reveal the winner of our selection round. So we're going to take a short commercial break, but we will be right back with the winners of our selection round. Stay with us. Welcome back. You're here with us at the IT and Satra Smart Mind Quiz program, and we have just concluded our selection round for today, and I have with me the results of our selection round. But before that, I have a very special message from Satara. 2021 අපොස සාමාන්‍ය පෙළට පෙනී සිටින දරුවන්ට සුබ ආරංචියක් තියෙනවා සතර ආයතනයෙන්. ඉතින් අපොස සාමාන්‍ය පෙළ නිසැක ජයගෙනන විද්‍යාව, ගණිතය, සිංහල, ඉංග්‍රීසි, ඉතිහාසය, බුද්ධාගම, ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය, අනුමාන ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු අලුත්ම සතර පොත් 7ක් දැන් නිකුත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අරගන්න, කියවන්න, දැනගන්න, ජය ගන්න සතර ආයතනයෙන් තමයි මේ විශේෂ පණිවිඩය ඔයගලන් හැමෝටම. Right, so we are ready to reveal the results of our selection round. But first of all, we are going to show you the correct answer to our selection round's question for today. So on the screen, you can see now the answer for today's selection round. Right, so today's selection round has been won by Chitira. Chitira තමයි අද දිනේ තෝරා ගැනීමේ වටේ ජයග්‍රහණය කළා තියෙන. ඉතින් චිත්‍ර පුතාට ලකුණු 5ක් අයත් වෙනවා අපේ පළමු ප්‍රශ්න වටේට අවතීර්ණ වීමේදී. වගේම චිත්‍රයට තමයි අවස්ථාව තිබෙන්නේ අපේ පළමු ප්‍රශ්න වටේ ප්‍රශ්න කටල 6න් ඔහු කැමති ඕනෑම ප්‍රශ්න කටලයක් තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාවත් චිත්‍ර පුතාට හිමි වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ දුවල පුතාලා තෝරා ගැනීමේ වටේ ලකුණු අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් සූදානම් අද IT and Satra Smart Mind වැඩසටහනේ පළමු ප්‍රශ්න වටේට අවතීර්ණ වන්නට. ඉතින් අපි බලමු දැන් අපේ මේ දුවල පුතාලා කොහොමද පළමු ප්‍රශ්න වටේට උත්තර දෙන්න ඕනේ, ඒකට ලකුණු හම්බෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. Alright, so I'm going to tell these little girls and boys how our first round of questions is going to work. I think ඔයගොල්ලන් හැමෝටම මූලික ප්‍රශ්න 3ක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න තුනට ලකුණු 5ක්, 10ක් සහ 15ක් බැගින් හිමි වෙනවා. මීට අමතරව ඔබට අතිරේක ප්‍රශ්න 2ක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. දැන් මේ අතිරේක ප්‍රශ්න වලට ඔබට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්, ලකුණු 20ක් හෝ 30ක්. නමුත් හොඳට මතක තබා ගන්න ඕනේ මේ අතිරේක ප්‍රශ්නේ උත්තරේ වැරදුනොත් ඒ ලකුණු ප්‍රමාණයම ඔබගේ ලකුණු වලින් අඩු වෙනවා කියලා මතක තබා ගන්නත් ඕනේ. ඒත් එක්කම ඔබට අතිරේක ප්‍රශ්නයක් ලබා ගන්නට පුළුවන් වන්නේ පළමු ප්‍රශ්නයත් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයත් අවසානයේදී පමණයි. ඉතින් හොඳට හිතලා බලලා ඔබ අතිරේක ප්‍රශ්න තෝරා ගන්න ඕනේ. ඔබට ඕනනම් දෙවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය මුලින් තෝරා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පළවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය තෝරා ගන්න පුළුවන්. ඔබ කැමති විදිහට තෝරා ගන්නට පුළුවන්. right. ඉතින් ඒ වගේම අපේ චිත්‍ර පුතාට තමයි මුලින්ම අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. චිත්‍ර තමයි අපේ තෝරා ගැනීමේ වටේ ජයග්‍රාහකයාදී. ඉතින් ඔහුට අවස්ථාව තිබෙනවා ඔහු කැමති ප්‍රශ්න කටලයක් තෝරා ගන්නට අපේ පළමු ප්‍රශ්න වටේ. Right. So all of you all understand how this works? Ready to get started? Right. එහෙනම් චිත්‍ර පුතා ඔබ කැමති කුමන ප්‍රශ්න කටලේ තෝරා ගන්නද? ඔබට 1 2 3 4 5 6 කියන ප්‍රශ්න කටල 6න් ඕන එකක් තෝරා ගන්න පුළුවන්. පස්වෙනි ප්‍රශ්න කටල 5. ඔව්. පස්වෙනි ප්‍රශ්න කටලේ තමයි අපේ චිත්‍ර පුතා තෝරා ගන්න. එහෙනම් අපි බලමු චිත්‍රයට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. පච්ච වර්ණයේ ලෙස සිංහලෙන් මෙන්ම ද්‍රවිඩ බසින්ද හඳුන්වන්නේ A. පිච්චී ගියාසේ පෙනෙන කළු වර්ණයයි, B කොළ පාටයි, C රතු කහ මිශ්‍ර වර්ණයයි. කොළ පාටයි. කොළ පාටයි. B කියලා තමයි උත්තරේ දෙන්නේ අපේ චිත්‍ර පුතා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි චිත්‍ර අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 5ක් මුලින්ම එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම චිත්‍රයට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ඔබ කැමති නම් අතිරේක ප්‍රශ්නයක් වෙත යමු වන්න. කැමතිද? extra 1. ඔව්. extra 1. හොඳයි. පළවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය අපි බලමු එහෙනම් මොකක්ද කියලා. කදෝ පැණියා ලෙස හඳුන්වන්නේ A. පැණි කදක් ගෙන යන පුද්ගලයාවය, B මී මැස්සාය, C කන මැදිරියා හැවත් කලා මැදිරියාය. මී මැස්සා B කියලා තමයි අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. මේ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලැබිලා තියෙන. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ C කන මැදිරියා හෙවත් කලා මැදිරියා. ඉතින් ලකුණු 20ක් අඩු වෙනවා අපේ චිත්‍ර පුතාට. අපි බලමු තවත් අතිරේක ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. අපි බලමු එහෙනම් ඔබට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. වොලිබෝල් හෙවත් අත්පන්දු වල දෙපිලකට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් ගණන A 6කි, B 10කි, C
C 12කි. 6කි. 6කි. A කියලා තමයි අපිට උත්තරේ දෙන්නේ. අපි බලමු පුතාගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. මේ අවස්ථාවේදී අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලැබිලා තියෙන. නිවැරදි පිළිතුර වේ යුත්තේ C 12කි තමයි වොලිබෝල් නැත්නම් අත්පන්දු වල දෙපිලකට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් ගණන. ඉතින් ඔබට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ දෙවැනි ප්‍රශ්නෙට. අපි බලමු ඔබට ලැබෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ කුමක්ද කියලා. ටක් ගානවා ටික් ගානවා ටිකක් කනවා දොර වහනවා යන ගීතය ගැයුවේ A. පේෂලා මෙන්ඩිස් ශිල්පිනියයි, B. ශිරෝමාලා ප්‍රනාන්දු ශිල්පිනියයි, C. දමයන්ති ජයසූරිය ශිල්පිනියයි. දමයන්ති ජයසූරිය ශිල්පිනියයි. දමයන්ති ජයසූරිය. ඒ කියන්නේ C කියලා තමයි පුතා කියන්නේ. අපි බලමු උත්තරේ හරිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ A. පේෂලා මෙන්ඩිස් ශිල්පිනිය තමයි නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ. දැන් අපේ චිත්‍ර පුතාට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා එක තව අතිරේක ප්‍රශ්නයක්. කැමතිද ලබා ගන්න? හොඳයි. හොඳට හිතලා බලලා උත්තර දෙන්න. හරි ගියොත් ලකුණු 30ක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඔබට ලැබෙන දෙවැනි අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. ගවයන්ගෙන් අප ලබා ගන්නා ප්‍රයෝජනවත් දේ ලෙස හඳුන්වා දී ඇති පස්ගෝ රස වලට අයත් නොවන්නේ A. වෙඬරුය, B. දීකිරිය, C. ගොමය. දීකිරි. දීකිරි. දීකිරිය. කියන්නේ B කියලා තමයි පුතා අපිට උත්තරේ දෙන්නේ. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ C. ගොම තමයි නිවැරදි පිළිතුර. ඉතින් ඔබට ලකුණු 30ක් අඩු වෙනවා චිත්‍ර. ලකුණු තත්වය ඔබට ලැබෙන ප්‍රශ්න අවසානයේදී දිස් වෙන්නේ ලකුණු ඍණ 40ක් විදියට. අපි බලමු ඊළඟට ඉන්නේ අපේ කෙනුලි දුව. කෙනුලි ඔබ කැමති කුමන ප්‍රශ්න කට්ටලේ තෝරගන්නද? 1. කෙනුලි තෝරගන්නවා පළවෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ. අපි බලමු එහෙනම් කෙනුලිට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. උඩට උඩු වියන්මෙන් පයට එලන්නේ A. කලාලය, B. පාවඩය, C. පැදුරුය. C කියලා තමයි අපිට උත්තරේ ලැබෙන්නේ. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද. තව තප්පර 5ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි අපිට ලැබිලා තියෙන. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ B. පාවඩය. ඉතින් ඔබට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට. නමුත් ඔබට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා කැමති නම් අතිරේක ප්‍රශ්නයක් ලබා ගන්න. කැමතිද? ඔව්. හොඳයි. අතිරේක 1ද කැමති 2ද? 1. අතිරේක 1. අපි එහෙනම් බලමු අපේ කෙනුලි දුවට ලැබෙන පළවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. ගජමන් නෝනා පිළිබඳ පුරාවෘත්තය කියවා දී හමුවන ගස වන්නේ A. මන්නාරමේ බයෝබැබ් ගසය, B. කුඩා කැබිලිත්තේ සියඹලා ගසය, C. දෙනිපිටියේ නුගරුකය. C කියලා අපිට ඉක්මනටම උත්තරේ දෙනවා. අපි බලමු තව තප්පර 7ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි කෙනෙකුට අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 20ක් එකතු කර ගන්නවා. අපි බලමු ඔබට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයට අයත් වැවක් වන්නේ A. නුවර වැවය, B. තබ්බෝව වැවය, C. කවුඩුල්ල වැවය. A කියලා කෙනෙකුට අපිට උත්තර දෙනවා. අපි බලමු. තව තප්පර 6ක් තියෙනවා. කාලය අවසන් වුණාම උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා අපි බලමු. ඊළඟට අපිට නිවැරදි පිළිතුර තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් තවත් ලකුණු 10ක් එකතු කර ගන්නවා. ඔබට ලැබෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. පාන්දරින් ඉස්කෝලේට ටැන්ටු කරත්තෙන් තොප්පි ගුණා ඉස්සරහින් මං පිටිපස්සෙන් යන ගීතය ගයන්නේ A. ලෙලුම් රත්නායකය, B. විශාරද හර්ෂණ දිසානායකය, C. පේෂලා මෙන්ඩිස්ය. B කියලා අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද. ලකුණු 15ක් හිමි වෙයිද කියලා අපි බලමු. ඊළඟට අපිට නිවැරදි පිළිතුර තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් තවත් ලකුණු 15ක් එකතු කර ගන්නවා අපේ කෙනුලි දුව. එහෙනම් තව එක අතිරේක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. කැමතිද ලබා ගන්න? ඔව්. කැමති. එහෙනම් හොඳට හිතලා බලලා උත්තර දෙන්න. දැන් ඔබට තියෙනවා ලකුණු 49ක්. මේ ප්‍රශ්නයට හරියට උත්තර දුන්නොත් තවත් ලකුණු 30ක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. වැරදුනොත් 30ක් අඩු වෙනවා. හොඳයි. අපි බලමු ඔබට ලැබෙන දෙවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩාව හා ජන ක්‍රීඩාවක් වන්නේ A. වොලිබෝල් හා චක්ගුඩු, B. ක්‍රිකට් හා අං ඇඳීම, C. වොලිබෝල් හා දැල්පන්දු. A කියලා කෙනෙකුට දුව අපිට උත්තර දෙනවා. අපි බලමු කාලය අවසන් වුණාම හරි උත්තරේද අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. නැවතත් අපිට ඉතාමත් සාර්ථකව නිවැරදි පිළිතුර තමයි කෙනුලි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් තවත් ලකුණු 30ක් එකතු කර ගන්නවා. ප්‍රශ්න අවසානයේ කෙනුලිට ලකුණු 79ක් කියලා ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. හොඳයි, ඉතාම හොඳයි.
මීළඟට ඉන්නවා අපේ හිමාශ පුතා. හිමාශ ඔබ කැමති කුමන ප්‍රශ්න කට්ටලේ තෝරගන්නද? 3 වෙනි. 3. හොඳයි. හිමාශ තෝරගන්නවා 3 වෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ. අපි බලමු හිමාශට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. කඩදාසියට පෑන සේම තල්පතට අවශ්‍ය වන්නේ A. කටු පෑනය, B. ගල් කූරය, C. පන් හිඳය. A කටු පෑන කියලා අපිට උත්තරේ දෙනවා. අපි බලමු. තව කාලේ තියෙනවා තප්පර 4ක්. අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමේ ලැබිලා තියෙන. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ C. පන් හිඳය. ඉතින් ඔබට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට. ඔබ කැමතිද අතිරේක ප්‍රශ්නයක් වෙත යමු වන්න? කැමති. අතිරේක 1ද 2ද? 1. අතිරේක 1. හොඳයි අපි බලමු ඔබට ලැබෙන පළවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. කොරෝනා COVID-19 වෛරසය මුලින්ම වාර්තා වූ නගරය ලෙස සැලකෙන්නේ A. ජපානයේ ටෝකියෝ නගරයයි, B. චීනයේ වූහාන් නගරයයි, C. ඉතාලියේ මිලානෝ නගරයයි. B කියලා අපිට ඉක්මනටම උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු තව තප්පර 5ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. නිවැරදි පිළිතුර අපිට ලබා දුන්නා. ලේසි ප්‍රශ්නයක් නේද හම්බ වුණේ මේ දවස්වල. හොඳයි ලකුණු 20ක් එකතු කර ගන්නවා. ඔබට ලැබෙන දෙවන ප්‍රශ්නය තමයි අපි දැන් බලන්න යන්නේ. පිත්තක් රහිතව කරන ක්‍රීඩාවක් වන්නේ A. බැඩ්මින්ටන්, B. හොකි, C. වොලිබෝල්. C කියලා තමයි අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු පුතාගේ උත්තරේ හරිද කියලා. නැවතත් අපිට නිවැරදි පිළිතුර ලබා දීලා තවත් ලකුණු 10ක් අපේ හිමාශ පුතා එකතු කර ගන්නවා. ඔබට ලැබෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. ගඟ අද්දර කැලේ කෘතිය රචනා කළේ A. සෝමවීර සේනානායක ශූරීන්‍ය, B. කුලසේන ෆොන්සේකා ශූරීන්‍ය, C. මාටින් වික්‍රමසිංහ ශූරීන්‍ය. A කියලා අපිට හිමාශ උත්තර දෙනවා. අපි බලමු හිමාශගේ උත්තරේ හරිද කියලා. නැවතත් අපිට නිවැරදි පිළිතුර ලබා දීලා තියෙනවා. ලකුණු 15කුත් හිමාශ එකතු කර ගන්නවා. දැන් හිමාශට තියෙනවා ලකුණු 48ක්. දැන් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා ඔබගේ දෙවනි අතිරේක ප්‍රශ්නය. ඔබ කැමතිද ලබා ගන්න ලකුණු 30ක් එකතු කර ගන්න පුළුවන් හරියට උත්තර දුන්නොත්? කැමති. එහෙනම් අපි බලමු. හොඳට හිතලා බලලා උත්තර දෙන්න. ඔබට ලැබෙන දෙවනි අතිරේක ප්‍රශ්නය මෙන්න. යම් ආකාරයකට ශාකපත්‍ර අලවා සාදාගත් කූඩුවක දකින්නට හැකි සත්වයෙකු වන්නේ A. වඩු කුරුල්ලාය, B. ලේනාය, C. දිමියාය. C කියලා තමයි හිමාශ අපිට උත්තරේ දෙන්නේ. අපි බලමු හිමාශගේ උත්තරේ හරියයිද ලකුණු 30ක් හම්බ වෙයිද කියලා. ඉතාමත් සාර්ථකව අපිට නිවැරදි පිළිතුර නැවතත් හිමාශ පුතා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් හිමාශ ප්‍රශ්න 5 අවසානයේ ලකුණු 78ක් කියලා තමයි ලකුණු පුරවය සටහන් වෙන්නේ. එක ලකුණකින් තමයි පළමු ස්ථානය දැනට අහිමි වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු දෙවන ප්‍රශ්න වටයකුත් තියෙනවා. මීළඟට ඉන්නවා අපිත් එක්ක අපේ අබිරු පුතා. අබිරු ඔබ කැමති කුමන ප්‍රශ්න කට්ටලේ තෝරගන්නද? අපිට 2, 4, 6 කියන ප්‍රශ්න කට්ටල 3 ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. 2. හොඳයි. අබිරු තෝරගන්නවා දෙවනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ. අපි බලමු අබිරුට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. අතට වලලු යන්න සමග පයට යන වචනය සම්බන්ධ කර කියවෙන ආකාරය වන්නේ A. පයට වලලුව, B. පයට ගිගිරිය, C. පයට පාවහන්ය. B කියලා අබිරු පුතා අපිට උත්තර දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද ලකුණු 5ක් හම්බ වෙයිද කියලා අපි බලමු. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අබිරු අපිට ලබා දීලා තියෙන ලකුණු 5ක් එකතු කර ගන්නවා. අබිරු කැමතිද අතිරේක ප්‍රශ්නයක් වෙත යමු වන්න? ඔව් කැමති. අතිරේක 1ද කැමති 2ද? 1. අතිරේක 1. හොඳයි. එහෙනම් අපි බලමු අබිරු පුතාට ලැබෙන පළවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. ලංකාවේ දුම්රිය මාර්ග පද්ධතියට අලුතින් එකතු වූ කොටස වන්නේ A. නුවරඑළිය නානුවය කොටසයි, B. යාපනය කංකසන්තුරේ කොටසයි, C. මාතර බෙලියත්ත කොටසයි. C කියලා අබිරු අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු. තව තප්පර 6ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. කාලය අවසන් වුණාම හරි උත්තරේ මොකක්ද කියලා බලමු. නිවැරදි පිළිතුර තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 20ක් එකතු කර ගන්නවා. අපි බලමු අබිරුට ලැබෙන දෙවනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. යෝධ කණ්ඩිය වැවට ආසන නගරයක් වන්නේ A. කතරගම නගරයයි, B. හම්බන්තොට නගරයයි, C. තිස්ස මහාරාම නගරයයි. C කියලා අබිරු අපිට උත්තරේ දෙනවා. අපි බලමු.
ලකුණු 10ක් හම්බ වෙයිද? හරි උත්තරේද අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ කියලා. නැවතත් අපිට ඉතාමත් සාර්ථකව නිවැරදි පිළිතුර තමයි අබිරු ලබා දීලා තියෙන්නේ. දැනට ඔහුට ලැබිච්ච සියලුම ප්‍රශ්න වලට හරි උත්තරේ තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඔබට ලැබෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. ජාතිය රන් විමනක් වේ ආගම මිනි පහනක් වේ. ඒ රැක ගන්නට මෙලොවේ සමත් වෙතොත් පුත නුඹ වේ. කවිය රචනා කළේ ඒ. පූජ්‍ය ටිබෙට් ජාතිකේස් මහින්ද හිමියාන්ය, බී ආනන්ද සමරකෝන් ශූරීන්ය, සී මඩවල එස් රත්නායක ශූරීන්ය. ඒ කියලා අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු. තව තත්පර 6කුත් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. හරි උත්තරේද අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපි බලමු. නැවතත් අපිට නිවැරදි පිළිතුර තමයි අබිරු ලබා දීලා තියෙන්නේ. ලකුණු 15ක් එකතු කරගත්ත. දැන් තියෙනවා අබිරුට ලකුණු 52ක්. ඉතින් තව එක අතිරේක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. කැමතිද ලබා ගන්න? කැමති. හොඳයි. මේ ප්‍රශ්නට හරියට උත්තර දුන්නොත් ඔබට පළමු ස්ථානයේ කරා ළඟා වීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා මේ පළමු ප්‍රශ්න වටේ දැනට. එහෙනම් අපි බලමු ඔබට ලැබෙන දෙවැනි අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. පළාත් පුෂ්පයේ ලෙස හීන් බෝවිටියා මල අයත් වන පළාත වන්නේ A. මධ්‍යම පළාතයි, B. දකුණු පළාතයි, C. ඌව පළාතයි. B කියලා තමයි අපිට අබිරු උත්තර දෙන්නේ. අපි බලමු අබිරුගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නැවතත් අපිට ඉතාමත් සාර්ථකව නිවැරදි පිළිතුර ලබා දුන්නා. ඉතින් අබිරුට ලැබිච්ච හැම ප්‍රශ්නයටම අපිට හරි උත්තර ලබා දීලා ප්‍රශ්න 5 අවසානයේ ලකුණු 82ක් කියලා ඉදිරියටම ඇවිල්ලා ඉන්නවා අපේ අබිරු පුතා. හොඳයි. ඉතින් අපිට තව අපූර්ව සහ අපේ සහේලි දුව ඉන්නවා ප්‍රශ්න අහන්න. නමුත් ඊට කලින් අපි පොඩි විවේකයක් ගන්න ඕනේ. We're going to take a short commercial break and we're going to come back with the balance remaining little boy and girl. So stay with us. We'll be right back. Welcome back. You're here with us at the IT Insatra Smart Mind Quiz program and we are halfway through our first round of questions. We have one more little boy and girl to go to. But before that, I have a very special message for you from Satara. ඉතින් අපේ මේ පුංචි දවස්වල අපි පුංචි දුවල පුතාලා ගෙදරට වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අපේ පෙර පාසලේ සිට සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා දරුවන්ට සියලුම විෂයන් සඳහා විෂය නිර්දේශයට අනුව සැකසූ සතර වැඩපොත් දැන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට මෙම පොත් දිවයින පුරා පිහිටි ඕනෑම සතර නියෝජිත අලෙවිසැලකින් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලායි අපි කියන්නේ. එසේ නොමැති නම් 077 88 77 603 077 88 77 603 අංකයට ඇමතීමෙන් හෝ WhatsApp පණිවිඩයක් එවීමෙන් කුරිය සේවාව මගිනුත් ඔබට මෙම වැඩපොත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අරගන්න, කියවන්න, දැනගන්න, ජය ගන්න සතර විසින් තමයි මේ විශේෂ පණිවිඩය අපේ ගෙදර ඉන්න දුවල පුතාලා හැමෝටම. හොඳයි. අපි දැන් සූදානම් අපේ අපූර්ව පුතාගෙන් අහන්න කුමන ප්‍රශ්න කට්ටලේද ඔබ තෝරගන්න කැමති. අපිට 4 සහ 6 කියන ප්‍රශ්න කට්ටල දෙක ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. 4. හොඳයි. අපූර්ව පුතා තෝරගන්නවා 4 වෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ. අපි බලමු එහෙනම් අපූර්වට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. ඔරු කඳන් දෙකක් එක්කොට ලෑලි මැස්සක් සාදාගත් පළල් යාත්‍රාව. A. කොල්ලෑවයි, B. පාරුවයි, C. අඟුලයි. B කියලා තමයි අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ අපූර්ව. අපි බලමු අපූර්වගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. මේ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ C. අඟුල තමයි නිවැරදි පිළිතුර. ඉතින් ඔබට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට අපූර්ව කැමතිද අතිරේක ප්‍රශ්නයක් ලබා ගන්න? ඔව්. කැමතියි. හොඳයි. අතිරේක එකද කැමති දෙකද? එක. හොඳයි. එහෙනම් අතිරේක එක ප්‍රශ්නය තමයි අපි අපූර්වට දැන් ලබා දෙන්න සූදානම් වන්නේ. අපි බලමු අපූර්වට ලැබෙන පළවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. ඉස්තාලය ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ A. පුටු කිහිපයක් මත වාඩි වී සාකච්ඡා කිරීමටය, B. හිසට බෙහෙත් දමන අවස්ථාවක දිගා වී සිටීමටය, C. අශ්වයින් ගාල් කර තැබීමටය. C කියලා අපිට අපූර්ව පුතා උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද, ලකුණු 20ක් හම්බ වෙයිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ලකුණු 20ක් එකතු කර ගන්නවා අපූර්ව. ඊළඟට ඔබට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර පිහිටා තිබෙන සමුද්‍ර සන්ධිය වන්නේ A. මලක්කා සමුද්‍ර සන්ධිය, B. පෝක් සමුද්‍ර සන්ධිය, C. බීජිං සමුද්‍ර සන්ධිය. B කියලා අපිට ඉක්මනටම උත්තරේ දෙනවා. තව තප්පර 7ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා.
අපි බලමු හරි උත්තරේද අපිට දීලා තියෙන්නේ කියලා. අපිට හරි උත්තරේ තමයි දීලා තියෙන්නේ ලකුණු 10ක් එකතු කර ගන්නවා අපූර්ව. ඔබට ලැබෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. කොටු වැටිච්ච පුංචි සරම ඇඳන් නටන මල්ලියා ගෙදර නිතර දබර කරන පුංචි මල්ලියා ගීතය ගායනා කරන්නේ A. පේෂලා මෙන්ඩිස් ගායිකාවය, B. නිරංජලා සරෝජිනී පීරිස් ගායිකාවය, C. ශිරෝමාලා ප්‍රනාන්දු ගායිකාවය. C කියලා අපිට අපූර්ව උත්තරේ ලබා දෙනවා. හරිද කියලා අපි බලමු. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ලකුණු 15ක් එකතු කර ගන්නවා. ඒ තමයි අපූර්වට ලැබිච්ච තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. අපූර්ව දැන් ලකුණු 46ක් කියලා ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. ඔබ කැමතිද ඔබට ලැබෙන දෙවනි අතිරේක ප්‍රශ්නය ලබා ගන්න? ඔව් කැමතියි. හොඳයි. එහෙනම් හොඳට හිතලා බලලා උත්තර දෙන්න. හරියොත් ලකුණු 30ක් ගන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකා ජනරාජ ලාංඡනයේ දක්නට ලැබෙන දෙයකි. A. පොල්මල්, B. පුවක්මල්, C. වී කරල්. C කියලා අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. තව තප්පර 6ක් තියෙනවා. ඊළඟට අපිට නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපූර්ව ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 30ක් එකතු කර ගන්නවා මේක අතිරේක ප්‍රශ්නයක් නිසා. ඉතින් ප්‍රශ්න 5 අවසානයේ ඔහුට ලකුණු 76ක් කියලා තමයි ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳයි. ඊළඟට ඉන්නවා අපේ සහේලි දුව. සහේලිට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා 6 වෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ. ඔබ සූදානම්ද ඔබට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නයට? හොඳයි අපි බලමු එහෙනම් සහේලිට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. පාවහන් ලෙස වාං පතුල් පයලන්නේ A. කුඹුරු කොටන විටදීය, B. පතල් වල වැඩ කරන විටදීය, C. හේන් වල වැඩ කරන විටදීය. B කියලා තමයි අපිට උත්තරේ ලැබෙන්නේ. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. මේ අවස්ථාවේ නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි අපිට ලැබිලා තියෙන. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ C. හේන් වල වැඩ කරන විටදී තමයි නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ. ඉතින් පළවෙනි ප්‍රශ්නට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ අපේ දුවට. නමුත් දැන් සාහිලිට අවස්ථාව තිබෙනවා. කැමති නම් අතිරේක ප්‍රශ්නයක් වෙත යමු වන්න. කැමතිද? කැමති. අතිරේක 1ද කැමති 2ද? 1. අතිරේක 1. හොඳයි අපි බලමු එහෙනම් සාහිලිට ලැබෙන පළවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. කස පැන් ලෙස හඳුන්වන්නේ A. කස ඇට දැමූ වතුරය, B. කහට සහිත පළතුරු වලින් සෑදූ බීමක්ය, C. පොල් වතුර හෝ කුරුම්බා වතුරය. C කියලා අපිට ඉක්මනට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද කියලා. තව තප්පර 6ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. නිවැරදි උත්තරේ තමයි සහේලි අපිට අතිරේක ප්‍රශ්නයට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 20ක් එකතු කර ගන්නවා සහේලි. අපි බලමු සහේලිට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. නාචා දුව වැව අයත් වන්නේ A. පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයටය, B. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයටය, C. කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයටය. කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය C කියලා තමයි උත්තරේ කියන්නේ නේද? අපි බලමු හරි උත්තරේ කුමක්ද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි අපිට දැන් ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ B. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ තමයි නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ. ඉතින් දෙවැනි ප්‍රශ්නයට අපේ සහේලි දුවට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු එහෙනම් ඔබට ලැබෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. කරුණාරත්න අබේසේකරයන් විසින් පද රචනා කළ හිනහේවි බෝනිකා ඇස් නටවා බලබලා ගීතය මුලින්ම ගායනා කළේ A. විශාරද නන්දා මාලිනී විසිනි, B. චන්ද්‍රානි මානෙල් කල්දේරා ශිල්පිනිය විසිනි, C. මල්ලිකා ද සිල්වා පසුව මල්ලිකා කහවිට විසිනි. විශාරද නන්දා මාලිනී විසිනි. විශාරද නන්දා මාලිනී A කියලා තමයි අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු උත්තරේ හරිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි මේ අවස්ථාවේදී අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ C. මල්ලිකා ද සිල්වා තමයි නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ. හොඳයි. දැන් අපේ සහේලි දුවට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා එක අතිරේක ප්‍රශ්නයක් ලබා ගන්න. කැමතිද? කැමති. හොඳයි. එහෙනම් අපි බලමු. හොඳට හිතලා බලලා උත්තර දෙන්න. මේකට හරියට උත්තර දුන්නොත් ලකුණු 30ක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට ලකුණු 20ක් කියලා තමයි ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඔබට ලැබෙන දෙවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය. ලංකාවේ බිතු සිතුවම් දක්නට ලැබෙන ඓතිහාසික ස්ථානයක් වන්නේ A. දෙගල් දොරුවයි, B. යාපහුවයි, C. ලෝවා මහා පායයි. යාපහුව B කියලා තමයි අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා.
මේ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලැබිලා තියෙන. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ A දෙකල් දොරුව තමයි නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ. ඉතින් ලකුණු 30ක් අහිමි වෙනවා සහේලි දුවට. එතකොට ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වෙන්නේ ලකුණු ඍණ 10ක් කියලා. අපි බලමු තව එක ප්‍රශ්න වටයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ දුවල පුතාලා ඔක්කොමලා පළමු ප්‍රශ්න වටේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා දැන් අවසන්. ඊළඟට තියෙන දෙවන ප්‍රශ්න වටේ. දෙවන ප්‍රශ්න වටේට යන්න කලින් අපි බලලා ඉමු අපේ දුවල පුතාලා පළමු ප්‍රශ්න වටේට ලකුණු වරන් තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. Alright, so I have with me the results of our first round of questions at ITN Satara Smart Mind quiz program. And today, with a whopping 82 points, Abiru has emerged victorious in our first round of questions. So we want to say congratulations to Abiru. I think lakunu 82ක් අරගෙන අද පළමු ප්‍රශ්න වටේ ජයග්‍රාහකයා බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ අපේ අබිරු පුතා. ඉතින් IT නායතනයෙන් රුපියල් 3000ක මුදල් තෑගයක් තියෙනවා මගේ අතේ. අපි හැමෝගෙම congratulations to you. All the very best for the second round as well, Abiru. ඒ වගේම ළඟින්ම ලකුණු 79ක් අරගෙන දෙවනි ස්ථානයට පත් වෙලා තිනවා අපේ කෙනුලි දුව. ඉතින් කෙනුලිටත් රුපියල් 2000ක මුදල් තෑගයක් තියෙනවා ITN අපි හැමෝගෙම. ඒ වගේම අපේ හිමාංශ පුතා ලකුණු 78ක් අරගෙන තුන්වන ස්ථානයට තමයි පත් වෙලා තියෙන හිමාංශ. ඉතින් 1500ක මුදල් තෑගයක් තියෙනවා ITN අපි හැමෝගෙම ඔබටත් congratulations to you as well. ඒ වගේම අද හතරවෙනි ස්ථානයට පත් වෙලා ඉන්නවා ලකුණු 76ක් අරගෙන අපේ අපූර්ව පුතා. ඉතින් අපූර්වටත් රුපියල් 1500ක මුදල් තෑගයක් මගේ අතේ තියෙනවා. ITN අපි හැමෝගෙම congratulations to you as well. ඒ වගේම සහේලි දුව තමයි පස්වන ස්ථානයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ලකුණු ඍණ 10ක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. රුපියල් 10ක මුදල් තෑගයක් තියෙනවා මගේ අතේ. ITN අපි හැමෝගෙම. ඒ වගේම 6 වෙනි ස්ථානයට පළමු ප්‍රශ්න වටේ පත් වෙලා තියෙන අපේ චිත්‍ර පුතා ලකුණු ඍණ 40ක් අරගෙන තියෙන්නේ. රුපියල් 10ක මුදල් තෑගයක් ITN අපි හැමෝගෙම ඔබටත් පිරිනමනවා. So congratulations to all of you. You have done very well. Now, of course, we have the second round to think about. So we have some very special questions coming your way in the second round as well. But before we get to the second round, we're going to take a short commercial break. We'll be right back. Stay with us. Welcome back. You're here with us at the ITN Satara Smart Mind quiz program, and we are ready to get started with the second round of questions today at ITN Satara Smart Mind. But before that, I have a very special message for you from Satara. ඉතින් 2021 අපොස සාමාන්‍ය පෙළට පෙනී සිටින දරුවන්ට තියෙන සුබ ආරංචියක් සතර විසින්. ඉතින් අපොස සාමාන්‍ය පෙළ නිසැක ජයගෙනන විද්‍යාව, ගණිතය, සිංහල, ඉංග්‍රීසි, ඉතිහාසය, බුද්ධාගම ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය, අනුමාන ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු අලුත්ම සතර පොත් 7ක් දැන් නිකුත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අරගන්න, කියවන්න, දැනගන්න, ජය ගන්න සතර. ඉතින් අපේ දුවල පුතාලා හැමෝටම මතක් කරලා ඉන්නවා මේ විශේෂ මේ අනුමාන ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු පොත් 7 අරගෙන ජය ගන්න ඔබගේ විභාගය කියලා සතර ආයතනෙන් මතක් කිරීමක් කරනවා. Right, so we are all set to get ready for our second round of questions, but we have to first tell you how the second round is going to work. We have some very special questions, a very special way that you have to answer the questions. So we are going to see how the second round is going to work at the ITN Satara Smart Mind quiz program just now. හොඳයි, දැන් අපි සූදානම් වන්නේ අපේ දෙවන ප්‍රශ්න වටේට අපේ දුවල පුතාලා කොහොමද උත්තර දෙන්න ඕනේ කියලා බලන්න. ඉතින් අපේ මේ රූපවාහිනී ඉදිරියේ අපි දිස් වෙනවා අපේ දෙවන ප්‍රශ්න වටේ කොහොමද අපි ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න දෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපේ මේ Snakes and Ladders board game එක විදියට තමයි ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න හම්බ වෙන්නේ. ඔයගලන් හැමෝටම ප්‍රධාන ප්‍රශ්න 3ක් තමයි හම්බ වෙන්නේ අපේ දෙවන ප්‍රශ්න වටේ. ඉතින් අපේ පළමු ප්‍රශ්න වටේ ජයග්‍රහණය කළේ අපේ අබිරු පුතා. ඉතින් අබිරුට අවස්ථාව තියෙනවා. මෙතන තියෙන ප්‍රශ්න කටල 6න් ඔබ කැමති ප්‍රශ්න කටලයක් තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාව ඔබට තියෙනවා. ඉතින් ඔබ හොඳට මේ බෝඩ් එක දිහා බලලා ප්‍රශ්නයක් වැරදුනොත් අපේ මෙතන ඉන්න ණයාදිගේ පල්ලෙහාට ගිහලා ලකුණු 10ක් අඩු වෙනවා. ඉතින් ඔබ හොඳට බලලා පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්න හරියට උත්තර දුන්නොත් ඉනිමග දිගේ උඩට එනවා. ඉතින් වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න කට්ටලය තමයි ඔබ තෝරා ගන්නට ඕනේ. පළමු ප්‍රශ්නෙට හරියට උත්තර දුන්නොත් ලකුණු 25ක් හම්බ වෙනවා. දෙකටත් හරියට උත්තර දුන්නොත් තවත් 25ක්. ඒ වගේම තුනටත් හරියට උත්තර දුන්නොත් තවත් ලකුණු 25ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු හදිස්සියකින් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ වැරදුනොත් ඔබ ණයාදිගේ පල්ලෙහාට ගිහලා ලකුණු 10ක් අඩු වෙනවා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙත් වැරදුනොත් තවත් ලකුණු අඩුවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඔබ එතනම ඉන්නවා. නමුත් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ හරි ගියොත් ඔබට එතන තියෙන ඉන්න මග දිගේ උරට නැගලා ඒ අදාළ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගන්න පුළුවන්. හැමෝටම තේරුණාද?
Right, so I think all our little girls and boys are ready to get started with our second round of questions. So I'm going to ask Abiru. Abiru, ඔබ කැමති කුමන ප්‍රශ්න කට්ටලේ තෝරගන්නද? තුන්වන ප්‍රශ්න කට්ටලය. තුන්වන ප්‍රශ්න කට්ටලේ තමයි අපේ අබිරු පුතා තෝරගන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු අබිරුට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. පළාත් පුෂ්පය ලෙස ඇක්ටේරියා මල අයත් වන්නේ A. වායඹ පළාතටයි, B. සබරගමු පළාතටයි, C. ඌව පළාතටයි. සබරගමු පළාතට. සබරගමු පළාත B කියලා තමයි අපිට උත්තරේ දෙන්නේ. අපි බලමු ඔහුගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. මේ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ A. වායඹ පළාත තමයි නිවැරදි පිළිතුර. ඉතින් ඔබට ලකුණු 10ක් අඩු වෙනවා නායදිගේ පල්ලෙහාට ගිහලා. නමුත් තව ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. අපි බලමු ඔබට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. පෘතුගීසින් ලංකාවට පැමිණි ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1505 අයත් වන්නේ A. 15 වන සියවසේ පළමුවන දශකයටය, B 16 වන සියවසේ පළමුවන දශකයටය, C 15 වන සියවසේ දෙවන දශකයටය. B කියලා අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට ඉක්මනටම ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතන තියෙන ඉනිමඟ දිගේ උඩට ගිහලා ලකුණු 10ක් එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඔබට තව එක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු ඒ මොකක්ද කියලා. අක්කේ අක්කේ අර බලන්නකෝ වැස්සක් නොය එන්නේ ගීතේ රචනා කළේ A. ආනන්ද සමරකෝන් විසිනි, B. සුනිල් ශාන්ත විසිනි, C. කරුණාරත්න අබේසේකරයන් විසිනි. C කියලා අබිරු පුතා අපිට උත්තර දෙනවා. අපි බලමු තව තප්පර 6ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලැබිලා තියෙන. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ A. ආනන්ද සමරකෝන් තමයි නිවැරදි පිළිතුර. ඉතින් ඔබට ලකුණු හිමිවන්නේ නැහැ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. අපි බලමු ඊළඟට ඉන්නවා අපේ කෙනුලි දුව. කෙනුලි ඔබ කැමති කුමන ප්‍රශ්න කට්ටලේ තෝරගන්නද? දෙක. දෙවනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ තමයි අපේ කෙනුලි දුව තෝරගන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් කෙනුලිට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. ඇස් කණ්ණාඩි පළඳින්නේ නැති අයෙකුට යමක් හොඳින් බලා ගැනීමට පහසුවෙන් යොදාගත හැකි දෙයක් වන්නේ A. අන්වීක්ෂයයි, B. අත්කාචයයි, C. දුරදක්නයයි. C කියලා අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා අපේ කෙනුලි දුව. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. මේ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර වේ යුත්තේ B. අත්කාචය තමයි නිවැරදි පිළිතුර. අපි බලමු එහෙනම් කෙනුලි දුවට ලැබෙන දෙවනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. QLEX මදුරු විශේෂයෙන් මගින් බෝ කරන්නේ A. උණ සන්නිපාතයයි, B. බරවාරෝගයයි, C. ඩෙන්ගු උණයි. B කියලා තමයි අපිට උත්තරේ හම්බ වෙන්නේ. අපි බලමු කෙනුලි දුවගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. අපිට නිවැරදි පිළිතුර තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ අපේ කෙනුලි දුවගෙන්. අපි බලමු දැන් ඉනිමඟ දිගේ උඩට ගිහලා ලකුණු 15ක් එකතු කරගෙන දැන් ලකුණු 84ක් කියලා තමයි ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. දැනට ඉහළින්ම ඉන්නවා. අපි බලමු තව එක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මහසෙන් රජතුමා සෑදූ විශාල වැවක් වන්නේ A. කවුඩුල්ල වැවයි, B. බසවක්කුළම වැවයි, C. ගිරිතලේ වැවයි. A කියලා නැවතත් අපිට උත්තරේ ඉක්මනටම ලැබෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි කෙනුලි නැවතත් අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් තවත් ලකුණු උඩට ගිහිල්ලා 25ක් එකතු කරගෙන දැන් කෙනුලිගේ ලකුණු තියෙනවා ලකුණු 109ක් කියලා ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. හොඳයි. ඊළඟට ඉන්නවා අපේ හිමාශ පුතා. හිමාශ ඔබ කැමති කුමන ප්‍රශ්න කට්ටලේ තෝරගන්නද? 1 4 5 6 ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. 4. හොඳයි. හිමාශ පුතා තෝරගන්නවා 4 වෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ. අපි බලමු හිමාශට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. පළාත් පුෂ්පය ලෙස වෙසක් මල අයත් වන්නේ A. උතුරු මැද පළාතටයි, B. සබරගමු පළාතටයි, C. බස්නාහිර පළාතටයි. B කියලා තමයි අපිට උත්තරේ හම්බ වෙන්නේ. අපි බලමු හිමාශගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. අපිට නිවැරදි පිළිතුර තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් හිමාශට ලකුණු 25ක් එකතු වෙනවා. දැන් හිමාශගේ ලකුණු තියෙනවා 103ක් කියලා ඉහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු හිමාශට ලැබෙන දෙවෙනි ප්‍රශ්නය මොකක්ද කියලා. මේකටත් හරි උත්තරය දුන්නොත් තවත් ලකුණු 25ක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. අභිබවා යන්න පුළුවන් හැමෝම මේ ප්‍රශ්නෙට හරියට උත්තර දුන්නොත්. විටමින් C බහුලව ඇත්තේ A. පලා වර්ග වලය, B. ඇඹුල් රස ඇති පළතුරු වලය, C. බිත්තර වලය.
B B කියලා හිමාංශ පුතා අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. ඔව් අපිට නැවතත් හිමාංශ නිවැරදි පිළිතුර තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් තවත් ලකුණු 25ක් එකතු කර ගන්නවා. තවත් එක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු ඒ මොකක්ද කියලා. සෑම අවුරුද්දකම ජනවාරි මාසයේ දිනයක යෙදෙන ආගමික උත්සවයක් වන්නේ A. දීපාවලි උත්සවයයි, B. තයි පොංගල් උත්සවයයි, C. රාමසාන් උත්සවයයි. B කියලා අපිට ඉක්මනටම උත්තරේ ලබා දෙනවා. තව තප්පර 7ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා අපි බලමු කාලය අවසන් වෙනවත් එක්කම. හිමාංශ නැවතත් අපිට නිවැරදි පිළිතුර තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඔහුට දෙවන ප්‍රශ්න වටේ ලැබිච්ච ප්‍රශ්න 3ටම නිවැරදි පිළිතුර ලබා දීලා දැන් ඉදිරියටම ඇවිල්ලා ඉන්නවා ලකුණු 153ක් අරගෙන. හොඳයි. ඊළඟට ඉන්නවා අපේ අපූර්ව පුතා. අපූර්ව දැන් ඔයාට තියෙනවා ලකුණු 76ක්. අපි බලමු ඔබ කැමති කුමන ප්‍රශ්න කටලේ තෝරගන්නද? 1ද 5ද 6ද? 5. හොඳයි. අපූර්ව තෝරගන්නවා 5 වෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලය. අපි බලමු අපූර්වට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. ඇහැල මල, ඇසල මල පළාත් පුෂ්පයේ ලෙස අයත් වන්නේ A. උතුරු පළාතටය, B. උතුරු මැද පළාතටය, C. මධ්‍යම පළාතටය. A කියලා අපූර්ව අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු අපූර්වගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. මේ අවස්ථාවේ නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි අපිට ලැබිලා තියෙන. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ B. උතුරු මැද පළාත තමයි හරි උත්තරේ. අපි බලමු එහෙනම් දැන් ඊළඟ තව ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. ලකුණු 10ක් අඩු වෙලා තියෙනවා. නමුත් හරියට උත්තර දුන්නොත් ඉනිමඟ දිගේ උඩට නගින්න පුළුවන්. ඔබට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. මුහුදු මට්ටමින් ඉහළම ස්ථානයක පිහිටි දුම්රිය ස්ථානය වන්නේ A. වටවල දුම්රිය ස්ථානයයි, B. පට්ටිපොළ දුම්රිය ස්ථානයයි, C. දෙමෝදර දුම්රිය ස්ථානයයි. B කියලා තමයි අපිට පුතා උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු උත්තරේ හරිද කියලා. ඔව් අපූර්ව අපිට නිවැරදි පිළිතුර තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. තවත් එක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ ප්‍රශ්නටත් හරියට උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. මෙන්න ඔබට ලැබෙන අවසාන ප්‍රශ්නය. කිඩාරම් මල ගැන විශේෂයෙන් සඳහන් වන්නේ A. එය විචිත්‍ර වර්ණ මලක් නිසාය, B. එය සතුන් භක්ෂණය කරන මලක් නිසාය, C. එය අප්‍රියජනක ගන්ධයක් විහිදුවන මලක් නිසාය. C කියලා තමයි අපූර්ව පුතා අපිට උත්තරේ දෙන්නේ. අපි බලමු තව තප්පර 3ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඔව් අපිට නැවතත් නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපූර්ව ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපූර්වට ලැබිච්ච ප්‍රශ්න 3 අවසානයේ ලකුණු 96ක් කියලා ලකුණු පුරවේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. අපිට තව එක දුවෙකුයි පුතෙකුයි ඉන්නවා. අපි බලමු ඊළඟට ඉන්න අපේ සහේලි දුව. සහේලි ඔබ කැමති පළවෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලයටද 6 වෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලයටද? පළවෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ. හොඳයි අපි බලමු එහෙනම් ඔබට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. කොළ කැඳ සාදා ගැනීමට භාවිත කරන ශාකපත්‍ර පමණක් අඩංගු පිළිතුර වන්නේ A. ගොටුකොළ මුකුණු වැන්න කරවිල, B. හාතවාරිය වැල් පෙනල කරපිංචා, C. වෙනි වැල් ගැට කතුරු මුරුංගා ඉරමුසු. B කියලා තමයි සහේලි දුව අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු හරි උත්තරේද අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔව් අපිට සහේලි දුව නිවැරදි පිළිතුර තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 25ක් එකතු කර ගන්නවා සහේලි. ඊළඟට ඔබට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. ලෝක ආහාර දිනය යෙදී ඇත්තේ A. ජනවාරි 14 වනදාටය, B. අප්‍රේල් 10 වනදාටය, C. ඔක්තෝබර් 16 වනදාටය. C කියලා තමයි සහේලි අපිට උත්තරේ දෙන්නේ. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. ඊළඟට අපිට නිවැරදි පිළිතුර ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් තවත් ලකුණු 25ක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් සහේලියට ලකුණු 40ක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. තව එක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මෙන්න ඔබට ලැබෙන අවසාන ප්‍රශ්නය. වෙළඳ පොලේ ඇති සාමාන්‍ය වීලි කෝෂයක වෝල්ටීයතාව A. වෝල්ට් 230යි, B. වෝල්ට් 1.5යි, C. වෝල්ට් 15යි. B කියලා තමයි සහේලි අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු හරි උත්තරේද අපිට දීලා තියෙන්නේ කියලා. කාලය අවසන් වෙනවත් එක්කම. නැවතත් අපිට නිවැරදි පිළිතුර තමයි සහේලි දුව ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතාමත් සාර්ථකව. ඉතින් සහේලියට දැන් ලකුණු 65ක් කියලා ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. තව එක පුතෙක් ඉන්නවා අපේ චිත්‍ර පුතා. චිත්‍ර ඔබට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා 6 වෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ. අපි බලමු එහෙනම් ඔබට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. චිත්‍ර සූදානම්ද? හොඳයි. මධ්‍යම පළාතට අයත් පළාත් පුෂ්පය ලෙස නම් කර ඇත්තේ A.
මහරත් මලයි, B ගොඩමානෙල් මලයි, C ඇක්ටේරියා මලයි. මහරත් මලයි. මහරත් මලයි කියන්නේ A කියලා තමයි පුතා අපිට උත්තරේ දෙන්නේ. අපි බලමු හරිද උත්තරේ කියලා. වැරදි පිළිතුර තමයි අපිට චිත්‍ර ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳයි. ඔබට තවත් ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. අපි බලමු දෙවැනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. දණ්ඩ චුම්බකයක N හෙවත් උතුරු ද්‍රවය පැත්ත හඳුනා ගැනීමට යොදා ගන්නා වර්ණය A රතු වර්ණයයි, B සුදු වර්ණයයි, C නිල් වර්ණයයි. තප්පර 5යි. රතු ඒ කියලා තමයි අපිට කියන්නේ. ඔව් නිවැරදි පිළිතුර තමයි කල්පනා කරලා අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳයි. තවත් ලකුණු 25ක් එකතු වෙනවා. තව එක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු චිත්‍ර පුතාට ලැබෙන අවසාන ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. ලංකාවට ආවේනික හා සංක්‍රමික කුරුල්ලන් රාශියක් බලා ගැනීමට යා යුතු හොඳම ස්ථානයක් වන්නේ A. වස්ගමුව අභය භූමියයි, B කුමන අභය භූමියයි, C විල්පත්තුව අභය භූමියයි. විල්පත්තුව අභය භූමියයි. විල්පත්තුව අභය භූමිය කියන්නේ C කියලා තමයි පුතා අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු හරි උත්තරේද අපිට දීලා තියෙන්නේ කියලා. මේ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලබා දීලා තියෙන. නිවැරදි පිළිතුර වේ යුත්තේ B කුමන අභය භූමිය තමයි හරි උත්තරේ. හොඳයි, ඉතින් අපේ දුවල පුතාලා දෙවන ප්‍රශ්න වටේ සියලුම ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා අවසන්. ඉතාමත් හොඳට සාර්ථකව අපේ දුවල පුතාලා උත්තර දුන්නා. අපි එහෙනම් බලමු අපේ දැන් මේ දුවල පුතාලා ලකුණු වරන් තියෙන්නේ කොහොමද අද දිනේ ITN 4 Smart Mind වැඩසටහන ජයග්‍රහණය කළා තියෙන්නේ කවුද කියලා අපි බලමු. වසර 42ක් පුරාවට දැයේ දූ දරුවන්ට දැනුම බෙදා දුන් සතර ආයතනත් එක්ක තමයි අපි ITN 4 Smart Mind වැඩසටහන ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ අපි දැන් සූදානම් වන්නේ අද දිනේ වැඩසටහන ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ කවුද කියලා බලන්න. ඊට කලින් විශේෂ පණිවිඩයක් තියෙනවා. අපේ පුංචි පැංචාන්ට තියෙනවා සතර පැංචා පුවත්පත්. ඒ වගේම පෙර පාසල් දරුවන්ට සමනල සතර, පළවන ශ්‍රේණියට සිංගිති සතර, දෙක ශ්‍රේණියට මිහිරි සතර, තුන ශ්‍රේණියට ටිකිරි සතර, හතර ශ්‍රේණියට හතර සතර, පහ ශ්‍රේණියට පහ ශිෂ්‍යත්ව සතර, 11 වන ශ්‍රේණියට සාමාන්‍ය පෙළ සතර කියලා පුවත්පත් රාශියක් මාසිකව සතර ආයතනයේ විසින් ඔබ වෙත ගෙන එනවා. ඉතින් අරගන්න, කියවන්න, දැනගන්න, ජය ගන්න සතර ආයතනයෙන් තමයි මේ විශේෂ පණිවිඩය අපේ දුවල පුතාලට. හොඳයි. ඉතින් අපේ දුවල පුතාලා අද වැඩසටහනේ ඉතාමත් හොඳට ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලබා දුන්නා. ඉතින් ලකුණු 153ක් අරගෙන අපේ හිමාශ පුතා තමයි අද ITN 4 Smart Mind වැඩසටහනේ ජයග්‍රාහකයා බවට පත් වෙලා තියෙන. ඉතාමත් හොඳට දෙවන ප්‍රශ්න වටේ සියලුම ප්‍රශ්න වලට හරියට උත්තර ලබා දුන්නා. So we want to say a very big congratulations to Himasha on behalf of Satra as well as ITN. And congratulations on all the very best for you and your future endeavours, education, everything. ඉතින් අපිත් එක්ක අපේ හැමදාම වගේම සතර සමූහ සේවාවේ සභාපති සහ සතර ප්‍රධාන කර්තෘ චන්ද්‍රසෝම පෙරේරා මහත්තයා එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් මම ආරාධනා කරන්න කැමතියි චන්ද්‍රසෝම පෙරේරා මහත්තයාට අපේ හිමාශ පුතාටත් අදාළව අපේ හිමාශ පුතාටත් එන්න කියනවා. රුපියල් 10,000ක මුදල් ත්‍යාගයක් තියෙනවා සතර ආයතනයෙන් ඔබට ලබා දෙන්න. ඉතින් හිමාශ පුතාට චන්ද්‍රසෝම පෙරේරා මහත්තයාගේ අතින් ඔබට හිමි රුපියල් 10,000ක මුදල් ත්‍යාගය ලබා ගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. We want to say a very big congratulations to Himasha. All the very best to you. ඒ වගේම අපේ අනික් දුවල පුතාලා හැමෝටම තෑගි භෝග ගොඩක් එක තමයි චන්ද්‍රසෝම පෙරේරා මහත්තයා අද ITN එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. Well, as we say, a very big thank you to Mr. Pereira. We also have from ITN some very special gifts for the little ones. ඉතින් හිමාශ පුතා තමයි අද වැඩසටහනේ ජයග්‍රාහකයා. හිමාශට රුපියල් 5,000ක මුදල් ත්‍යාගයක් ITN අපෙන් තියෙනවා. ඉතින් ලකුණු 153ක් අරගෙන අද වැඩසටහන ජයග්‍රහණය කළා. මේ අපි හැමෝගෙම ITN එකෙන් ඔබට සුබ පැතුම්. ඒ වගේම දෙවන ස්ථානයේ අරන් තිනවා අපේ කෙනුලි දුව ලකුණු 109ක් අරගෙන ඉතින් රුපියල් 3,000ක මුදල් ත්‍යාගයක් ITN අපි හැමෝගෙම ඔබටත් පිරිනමනවා. Congratulations to you as well. You answered your questions very well. Congratulations. ඒ වගේම අද ITN 4 Smart Mind වැඩසටහනේ තුන්වන ස්ථානයට පත් වෙලා තියෙන අපේ අපූර්ව පුතා අපූර්ව ලකුණු 96ක් අරගෙන තුන්වන ස්ථානයට පත් වෙලා තියෙන. ඉතින් රුපියල් 2,000ක මුදල් ත්‍යාගයක් ITN අපි හැමෝගෙම ඔබටත් පිරිනමනවා. Alright, so congratulations and all the very best to all our little boys and girls who answered their questions very well today at ITN 4 Smart Mind quiz program.
ඉතින් ඔබත් කැමති නම් මේ දුවල පුතාලා වගේම ITN සතර ස්මාර්ට් මෑන් වැඩසටහනේ තරඟකරුවෙකු හෝ තරඟකාරියක් වන්නට ඔබටත් පුළුවන් ඕනෑම සතර පුවත්පතක් අරගෙන එහි තිබෙන කූපන් පත පුරවලා සතර ආයතනයට එවුවොතින් ඔබටත් අවස්ථාව තියෙනවා මේ දුවල පුතාලා වගේම ITN සතර ස්මාර්ට් මෑන් වැඩසටහනේ තරඟකරුවෙකු හෝ තරඟකාරියෙක් වන්නට. Right, so with that we have actually come to the end of our program for today. We hope you learned something new and there's something for you to take home. And we definitely want to see you next week as well. So this is goodbye from us for today, but we do hope to see you next week as well. See you next week. Bye-bye.